सो परमेश्वर के नाम नूं महिमा दिंदे हां। अज दे पवित्र वचन दे वल जावांगे। परमेश्वर दा पवित्र वचन सब तो पहला मैं एक आयत पढ़नी चाहुंदा हां, उस तो बाद उहदे उत्ते असीं व्याख्या करांगे कि परमेश्वर उस आयत विच दी हो के सानूं की सिखाउणा चाहुंदा आ। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय उहदी 1-2 आयत पढ़ांगे, ध्यान देना सुनांगे। बाइबल पढ़ने वाले नूं माइक जल्दी ना दे दित्ता जावे। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय उहदी 1-2 आयत पढ़ांगे, ध्यान नाल सुनांगे और उस तो बाद असीं परमेश्वर दे पवित्र वचन दी व्याख्या चलांगे। तद यहोवा ने अब्राहम नूं आख्या, तू अपने देश तो और अपने साका तो और अपने पिता दे घर तो उस देश नूं जो मैं तेनू विखावांगा निकल तुर, अते मैं तेनू एक वड्डी कौम बनावांगा और मैं तेनू आसीस देवांगा और मैं तेरा नाम वड्डा करांगा और तू बरकत दा कारण हो। बस हालेलुया। इत्थे इस देखदे आ परमेश्वर ने अब्राहम नूं इह गल आखी आ कि तू अपने घर नूं, अपने साकां नूं, अपने देश नूं छड्ड ते जेड़ा स्थान मैं तेनू देवांगा उत्थे नूं चल ते मैं तेनू आशीष दवांगा, मैं तेरा वादा करांगा और तू लोकां दे लई आशीष दा कारण होवेगा। परमेश्वर ने अब्राहम नूं क्यों सद्दिया? क्योंकि अब्राहम इस वक्त जो परमेश्वर नाल गल कर रहा है 75 वरियां दी उम्र आ और अब्राहम दी पत्नी बांझ आ और अब्राहम और ओदी पत्नी दे कोई औलाद नहीं आ, औलाद दी आशीष नहीं आ। परमेश्वर ने अब्राहम नूं अब्राहम दे घर नूं छड्डण लई किहा, साकां नूं रिश्तेदारां नूं छड्डण लई किहा, जिस देश विच ओ रह रहा आ उस देश नूं छड्डण लई किहा। ओदा असल कारण की आ? परमेश्वर चाहे तो अब्राहम नूं अब्राहम दे घर विच ही बरकत दे सकदा सी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कीती। ओदा कारण की आ? परमेश्वर तुहानू बरकत देनी चाहुंदा आ, लेकिन वो एक सही स्थान ते सही सिचुएशन च लिया के आशीष देवेगा। कदे भी तुहानू तुहाडे उन्हां हालातां विच परमेश्वर बरकत नहीं देवेगा जिन्हां हालातां विच तुसीं ऑलरेडी बैठे होए। हालेलुया। क्योंकि जदों असीं बाइबल नूं देखदे आ, अब्राहम दा प्यो, ओदा दादा, ओदा परदादा, ओदे कहण दा मतलब ओदे पुश्तां जड़ियां पिछलियां पुरानी पुश्तां जड़ियां आ ओ किहदी सी? किहदी अंश तो आ? नूह दी अंश तो। हालेलुया। जेड़ा नूह उत्पत्ति 6 दे विच इहदी गल कीती गई आ, जल परलो दे दौरान नूह दे परिवार दे 7 मैंबर, एक पत्नी, 6 बच्चियां नूं बचाया गया। उन्हां तो गां मेरे जो बच्चे पैदा होए। हुण देखना यह है कि एक समा इदां दा आया जदों जल परलो खत्म होई आ, उस तो बाद एक समा इदां दा सी जदों उन्हां ने एक बुरज बनाउण दी, एक बुरज दी उसारी करन दी योजना बनाई और एक बुरज बनाया कि एक ए बुरज दी जिहड़ी तीसी आ इहदा सिरा जिहड़ा आ आकाशां तो उपर होवे, ताकि उन्हां दी सोच ये सी कि जदों असीं चाहिए बारिश होवे ते जदों चाहिए बारिश रोक दईए। ओ बाबल दा बुरज। परमेश्वर ने देखिया कि ये लोग एक मन हो गए हुण कादे लई? जेड़ा काम मैं करना चाहुंदा आ जां जेड़ा काम कीता आ ओदे अंगेस्ट ओदे विरोध लई। ते परमेश्वर ने भुचाल दे द्वारा ओ जेड़ा बुरज बनाया सी ढह ढेरी कर दिता, उथों लोकां नूं तितर बितर कर दिता, उत्थे लोकां दी बोली जिहड़ी बदल दित्ती। कहण दा मतलब कि अब्राहम दे ਦੀਆਂ पिछलियां पुश्तां जड़ियां सी ओ किते ना किते परमेश्वर दी विरोधता च सी, क्योंकि उन्होंने जल परलों सुनी हुई सी ते ए ओदे विरोध विच सी, ए ओदे हक च नहीं सी। ते परमेश्वर अब्राहम नूं बरकत देनी चाहुंदा सी, पर परमेश्वर नूं इह पता सी कि इहदा जिहड़ा घराना आ इह मेरे नाल सहमत नहीं आ। हुण इत्थे असीं देखदे हां कि परमेश्वर बरकत देण तो पहला इंसान नूं ते इंसान नूं जिथे बरकत देनी उस स्थान नूं तैयार करदा। परमेश्वर ने सानू ते तुहानू जो तो बरकत देनी आ उन्हें सानू तैयार करना आ। इस तैयारी दे विच परमेश्वर साडे तो घर छड़ा दिंदा जां साडे तो परिवार छड़ा दिंदा जां साडे तो यार मित्र छड़ा दिंदा, संगी साथी छड़ा दिंदा, पापी लोग छड़ा दिंदा, पापां वाली सोसाइटी छड़ा दिंदा। भाव ये परमेश्वर चाहुंदा है कि तुसीं उतों उन्हां तो अलग होवो ताकि मैं तुहानू आशीष दवां। अब्राहम नूं परमेश्वर उहदे बाप दे घर दे विच ही बरकत दे सकदा सी, लेकिन अब्राहम दे 4 सवेरे दा माहौल ऐदां दा नहीं सी कि अब्राहम उत्थे रह के परमेश्वर दे नाल अपना चंगा रिश्ता कायम कर सकदा। ऐदां दे हालात नहीं सी कि अब्राहम दे नाल परमेश्वर उस स्थान ते गल कर लैंदा ते परमेश्वर उस स्थान ते अब्राहम नूं ब्लैस करदा। परमेश्वर नूं ओहदे 4 सवेरे दा माहौल जिहड़ा चंगा नहीं लगदा।
ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 4 ਸਫੇਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਸਥਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜੀਏ ਦੂਜੀ ਆਇਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਸ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏਦਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਵੇਂਗੀ। ਆਪਣੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦਾ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਕੁਧਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚ ਪਾਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆ, ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ, ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ, ਪਾਪੀ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਬਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੀ ਆ? ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਖੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
परमेश्वर सानू उन्हां लोकां तो अड करके सानू अपने लिए तैयार करना चाहुंदा आ ते उस तैयारी तो बाद परमेश्वर सानू ब्लैस करेगा। ते जे असीं परमेश्वर दे कहे अनुसार कीता ही ना, अपने आप नू अड ही ना रखिया, ते मेरे तो असीं कदी भी परमेश्वर दी उस ब्लैसिंग नू नहीं पा सकदे जिहड़ी ब्लैसिंग परमेश्वर सानू देना चाहुंदा आ। अब्राहम जे अपने बाप दे घर नू ना छड्डदा, जे अपने साका नू ना छड्डदा, क्योंकि वो साक बाप मेरे तो परमेश्वर दे विरोधी सी। वो जिन्ने भी साक सी वो परमेश्वर के विरोधी सी। अज बहुत सारे लोग इदां दे आ जिन्हां दे विच जाके तुसीं बहना पसंद करते हैं, पर वो तुहाडे परमेश्वर नूं मजाक करते आ, वो तुहाडी भगती नूं मजाक समझदे आ, वो तुहाडा मजाक उडाउंदे आ। खैर एक पासे मजाक ठीक आ, क्योंकि लिखिया गया बाइबल च कि मेरा नाम लैके बहुत तुहाडे नाल गल्लां कर, बहुत तुहाडे तोहमतां लाउणगे, गल्लां करनगे तुहाडे नाल, पर ध्यान दिओ उस सोसाइटी विच सानू परमेश्वर कदी भी हर किस भी बर्दाश्त नहीं कर सकदा जिहड़ी सोसाइटी शैतान दे पिछे आ, जिहड़ी सोसाइटी पाप दे विच आ, जिहड़े लोग गुनाहां दे विच आ। परमेश्वर अपने बंदे नूं उत्थे नहीं वेख सकदागा, ना उत्थे उहनूं कुछ दे सकदा। अज बहुते लोग अपनी असल जीवन असल शांति तो वांझे क्यों आ? क्योंकि परमेश्वर जिथे सानू नहीं वेखना चाहुंदा असीं उत्थे ज्यादा समां बिता रहे हां। जिहड़े लोकां च परमेश्वर सानू नहीं वेखना चाहुंदा असीं ज्यादा समां हफ्ते दा उहनां च बिता रहे हां। जिहड़े लोकां दे विच परमेश्वर सानू बैठिया उठिया नहीं वेखना चाहुंदा, गलबात नहीं चाहुंदा, बाइबल संत पौलुस ने कहा उन्हां लोकां नाल अपनी रोटी भी सांझी ना कर। ध्यान दिओ, ते असीं पूरा पूरा हफ्ता रोटी उन्हां नाल सांझी करदे आ जिहड़े परमेश्वर तो दूर आ, जिहड़े परमेश्वर दा मेरे तो अपमान करदे आ, प्लस जिहड़े तुहानू प्रार्थना तो रोकदे आ, जिहड़े तुहानू सब्बत तो रोकदे आ, जिहड़े तुहानू फास्टिंग तो रोकदे आ, जिहड़े बंदगी तो रोकदे आ, जिहड़े वचन पढ़न तो रोकदे आ, जिहड़े बाइबल चुकण तो तुहानू रोकदे आ, खुदा कहंदा इन्हां तो वखरा हो जा। हालेलुया। परमेश्वर की कहंदा आ इन्हां तो वखरा हो जा। अज बहुते लोग इदां दे बाइबल छड्ड दिंदे आ, प्रार्थना करनी छड्ड दिंदे आ, सबत मनाउणा छड्ड दिंदे आ, फास्टिंग जाना छड्ड दिंदे आ, खुदा दा काम करना छड्ड दिंदे आ, रब दी गल्लां करनी छड्ड कर दिंदे आ, आराधना छड्ड सकदे आ, पर वो पाप वाली सोसाइटी नहीं छड्ड सकदे। ते पाप वाली सोसाइटी तुसीं कदी भी ब्लैस्ड नहीं हो सकदे, कदी भी आशीषित नहीं हो सकदे। हालेलुया। जे कहो कि प्रभु तो बाहर जाके मैं परमेश्वर तो जाके संसार तो ब्लैसिंग प्राप्त कर सकदा हां, जिन्हों खुदा ने चुन लिया, जे असीं हुण चुने होए हां ते असीं छाल मार के बाहर निकलांगे। जे बाड़े दे विचों एक पशु छाल मार के बाहर निकल जाए, किसी दे खेत च वड़ जाए, की होगा? की होगा? की होगा? उन्होंने हरा घाह मिलूगा, कुतरिया होया घाह मिलूगा। आप ही दे लो, तुहाडा सुभाग ही आ, जे फर्ज कर लो तुहाडा खेत विच गाचा बीजिया आ, किसी दा पशु छुट के तुहाडे गाचे च आ जावे, हरे पट्ठियां च आ जावे, की करोगे? पहले तो गुस्से नाल लाल पीले होवोगे, फिर डांग चुकोगे, कित्थे वड्डी डांग लिया, डांग चुकोगे ते फिर ओहदे पिछे डांग लेके दौड़ोगे। इदां ही फिर खुदा डांग लेके जांदा पिछे। हालेलुया। डांग लेके जांदा पिछे। परमेश्वर ने अब्राहम नू बरकत देनी सी, पर उन्हें यह कहा कि इन्हां तो अपने आप नू अड कर, क्योंकि तेरियां प्रार्थना च यह विघन है, तेरी पवित्रता च यह विघन है, तेरी भक्ति च यह परिवार विघन है, तेरे संपत विच तेरी हर गल च यह परिवार की है विघन है। अब्राहम दे वेले संपत कित्थों आ गया? उत्पत्ति विच पढ़ के देखो, जो सृष्टि पूरी हुंदी है बाइबल च उदों ही कहता ही परमेश्वर कहता कि हुण सब्बत आ। हालेलुया। नूह तो पहला जल परलो तो पहला भी सब्बत सी, ते जल परलो तो बाद भी सब्बत आ। इहदा मतलब परमेश्वर नहीं चाहुंदा सी कि अब्राहम दी भगती च कोई विघन आवे, क्योंकि परमेश्वर की बरकत उदों शुरू होंदी है जदों असीं मेरे जो समूथली प्रभु च चलना शुरू कर दिंदे आ। सज्जा खब्बा देखण दी बजाय प्रभु नूं तकना शुरू कर दिंदे, वचन नूं पूरा करना शुरू कर दिंदे आ, प्रभु दी हरेक गल नूं बिना सोचियो पूरा करना शुरू कर दिंदे आ। क्योंकि जेड़े परमेश्वर दे वचन नूं सोच के पूरा करदे आ, पढ़ लिया फिर सोचांगे बेनीफिट की आ, इहदा नुकसान की आ, फिर असीं पूरा करदे आ। ओ मेरे जो सीधे समूथली चलण वाले नहीं आ, समूथली चलण वाले ओ आ, सीधे चलण वाले ओ आ जेड़े परमेश्वर दे पवित्र वचन नूं सुणदे आ ते अंधे धुंद नूं पूरा करन लई दौड़ पैंदे आ। हालेलुया।
ਪੌਲਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਐਡਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਨੇ ਪੁੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਲਈ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਚੱਲਿਆ। ਕੌਣ ਚੱਲਿਆ? ਲੂਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਲੂਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੂਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਤ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਆ? ਲੂਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਲੂਤ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੂਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੂਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੂਤ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਵਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਤਮਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਕੱਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਤਮਕ ਇੱਥੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਰਚ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੂਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੂਤ ਗੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੱਸੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੰਗੇਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 13 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, 12 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਲੂਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੂਤ ਵੀ ਤਕੜਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਤਕੜਾ ਅਮੀਰ ਆ। 13 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਕਿ ਲੂਤ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੂਤ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਲਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਢੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਅਬਰਾਹਮ
ਲੂਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 14 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲੂਤ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਲੂਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੂਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਜੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਲੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੂਤ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਤਪਤ 15 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ 15 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 1 2 3। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਢਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਅਤ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਉਤ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਇਹ ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਦ ਮੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੁਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 15 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ। 12 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ 15 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਕਰਦਾ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨੌਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੁਖਮ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੁਖਮ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ 17 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ। ਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਖਿੱਚਦਾ ਆ, ਜਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਬਤ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੋਮ ਤੇ ਉਮਰਾ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਕਿ ਸਦੋਮ ਤੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਵਸਦਾ। ਜਿਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵਸਦਾ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਤੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਂਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ 40 ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਹੋਣ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ 30 ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 30 ਹੋਣਗੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦੋਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 20 ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 20 ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਧਰਮੀ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ 10 ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 5 ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਲੂਤ ਭਤੀਜੇ, ਆਪਣੇ ਲੂਤ ਲਈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਲੂਤ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਏ। ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੂਤ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹੀ? ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਲਗਭਗ 99 ਸਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ 16 ਅਧਿਆਇ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 18 19 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 12 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 19 ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ।
परमेश्वर ने उन्होंने बरकत देने दी गल्लां कीतियां, पर लूत दी सूई मेरे तो अब्राहम दी सूई जाके लूत ते टिक जांदी सी। किते टिकदी सी? लूत ते। ते खुदा ने की किया सी? अपने सारे साकां नूं छड्ड के आ जा मेरे पिछे। जो किसी इंसान ने पाप छड्डिया होवे ना, किते ना किते जाके शैतान ने उस पाप नूं फिर मेरे जो अंदर पैदा करना, सोचां दे द्वारा, ख्यालां दे द्वारा, फिर उस पाप दे उत्ते इंसान काम करना शुरू कर दिंदा। हुण परमेश्वर ने कहा कि जे 5 भी होणगे तद भी मैं सदूम ते उमरान नूं बचा लवांगा। ते परमेश्वर दिखाउणा चाहुंदा सी, कहंदा जा इदां कर, फिर उन्होंने कह दिओ भी अपना सारा लगा दूंगा चुक ते इत्थों चल जा। लूत दी पत्नी, लूत दे जवाई, लूत दियां धीआं जो उन्होंने पता लग गया तो मेरे जो उन्होंने कीता, लूत ने अपने जवाइयां नाल गल कीती ते जवाइयां ने हासोआणी कीती अपने सौरे दी कि खुदा दी गल नूं मन्निया नहीं। परमेश्वर कहंदा ए असर आ इन्हां लोकां ते, तू कहना आ 5 धर्मी होणगे ते नगर बच जाएगा, लूत दे घर चों ही मैंबर कोई है नहींगा जिहड़ा बच जाएगा। किदां लिखिया बाइबल च, पहला लूत दे 2 जवाई मारे गए अग दे नाल, तीजी लूत दी पत्नी लूत दा थंम बन गई। चौथा काम की होया? परमेश्वर दिखाउणा चाहुंदा सी कि जिहदे नाल तेरा मन जुड़िया होया तेरे साकां दे विचों, जिहदे नाल तेरा मन जुड़िया होया आ कि वो बंदा बच जाए, मेरे नाल ही रवे, जिहदे करके अज तक तैनूं आशीष नहीं मिलदी पई, मैं तैनूं ओहदी भी करतूत दिखा दिंदा आ। बाइबल च लिखिया गया कि उथों बच के लूत ते लूत ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟਾਂਗੀ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੇਟਾਂਗੀ। ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। प्रभु दिखाना चाहता सी कि जिस इंसान दे लई तेरे दिमाग दे विच सूई अटकी हुई आ, मैं तेनू क्या साकां नूं छड्ड, ओ इंसान दे काम देख ला की आ। हालेलुया। उस इंसान दे काम देख ला की है। परमेश्वर सानू क्यों वखरे करना चाहुंदा आ? बहुत कुछ आ जो अंदर छुपिया होया आ ते असी उस चीज तो अनजान आ। असी कई बारी बाहरले पहरावे ते विश्वास कर लैंदे आ, कई बार मूंह दीआं गल्लां ते विश्वास कर लैंदे, लेकिन अंदरले ते नहीं। अब्राहम लूत दे बाहरले पन ते विश्वास करदा सी, परिवार ते विश्वास करदा सी, लेकिन जो ओदे अंदरों होना सी ओदे बारे अब्राहम नहीं जानदा सी, ओदे बारे परमेश्वर जानदा सी। हालेलुया। हुण ध्यान दिओ, पहली ने पुत्र नूं जन्म दिता, ओदा नाम मुआब रखिया, दूजी ने पुत्र नूं जन्म दिता, ओदा नाम अमोनी रखिया। खुदा ने कहा मुआबी ते अमोनी मेरी हजूरी च कदे भी बढ़ने नहीं चाहिए, पापी है, पाप दी अंश आ। उस तो बाद लूत दा जिक्र ही नहीं आया किते भी। हालेलुया। उस तो बाद लूत दा जिक्र किते नहीं आया। खुदा दिखाना चाहता है, तू कहना 5 धर्मी आ, मैं तेनू क्यों उस नगर चो अड करना चाहता आ? कोई भी धर्मी नहीं आ। कुधर्म दे करके तेरी भी आशीष रुकी हुई आ, पाप दे करके तेरी भी आशीष रुकी हुई आ। क्योंकि एक इंसान जिहदी जिंदगी चो ऐदां दे काम होने आ, तुहाडे ते मेरी जिंदगी दे कल और कल तो अगले साल, अज कितनी तरीक आ? 25 तरीक, 25 जून 2023। मैं अज शाम नूं नहीं जानता शाम नूं की होना, तो मेरे जो 25 जून 2099 च भी खुदा नूं पता मेरे नाल की होना। हालेलुया। 2099 भी खुदा नूं पता मेरे नाल की होना आ। परमेश्वर नूं पता सी कि लूत नाल की होना आ, परमेश्वर नूं पता सी लूत दीआं धीआं ने की करना आ, ये सब कुछ परमेश्वर नूं पता सी। इसलिए खुदा ने कहा इन्हां तो अपने आप नूं वखरा कर ला। असीं कई बार मेरे जो जानने के बावजूद भी पापी लोगों का वखरा नहीं हुंदे, सानूं पता हुंदा यार ये परमेश्वर नूं मनदा नहीं आ, यार ये आप प्रार्थना करदा नहीं, मैनूं भी नहीं करन दिंदागा, ये आप भी चर्च जांदा, मैनूं भी ये रोक लैंदा है। अज मैनूं सवेरे फोन आया, एक कल राती फोन आया, एक सवेरे आया फोन। कुछ लोग एक ग्रुप किस वास्ते घूमण वास्ते गया हैगा, शैतानी घूमण वास्ते, उन्होंने घूमना शैतानी सी। वो एक विश्वासी नूं नाल लै गए, विश्वासी ने मैनूं फोन किया, कहंदे भाजी कल नूं प्रभु भोज आ, मैं तो आ नहीं होणागा, इधर मैं पिंडां पिंडां च घूमण आए आ, इन्हां पिंडां बारे मैनूं पता नहींगा, मैं पहुंचना किद्दां चर्च विच मैनूं पता नहींगा। मैं कहा मैं हुण की करां इहदे बारे? कहंदा मैनूं हुण मेरे रिश्तेदार लै आया, मैं हुण कुछ नहीं कर सकदागा। मैं कहा ध्यान दे, अज रिश्तेदारां नाल नज़दीकी बनी आ, कल नूं नरक दी अग नाल नज़दीकी तेरी बन जानी। अज सवेरे भी फोन किया, भाजी कुछ इदां दा कर दिओ, कुछ प्रार्थना कर दो मेरे लिए कि मैं इत्थे कोई चीज़ खा लवां लैके ते मैं प्रभु भोज मेरा पूरा हो जाएगा। मैं कहा बाइबल च इहदा कुछ लिखिया ही नहीं है, बाइबल च इहदा कुछ लिखिया ही नहीं है। ध्यान दो, वो कुछ रिश्तेदार लोग एक चंगे विश्वासी नूं घूमण फिरन लई लै गए आ ते सब्बत दे दिन वो आप तो सब्बत लैंदे नहीं गा, एक चंगे विश्वासी नूं भी लैके बह गए।
ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਸ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੂਈ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੁਣਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਈ ਲੂਤ ਤੇ ਅਟਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਅਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਟ ਗਿਆ, ਲੂਤ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਵੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਾਪ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਤ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। 21 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 21 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਜਨਮ। 21 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੂਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 21 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਬਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ? 24 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਅੜੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁਣ ਲੂਤ ਲੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ, ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਝੂਠ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਬੇਈਮਾਨੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਦਿਮਾਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਆਤਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦੋ ਬਦੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੈਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਬਨ ਕੇ ਪਏ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਬਨ ਕੇ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਦ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਹੋ ਘਟੋ ਸਿਰ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਉਖਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਉਖਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਭਰਾਵਾਂ 11 ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇਹ। ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ? 17 ਸਾਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯੂਸਫ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਕਨਾਨ ਚੋਂ ਮਿਸਰ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਯੂਸਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਯੂਸਫ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਭਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਛੋਟੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਿਸਰ 'ਚ ਵੇਚਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੱਖਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ 'ਚ, ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਉਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
परमेश्वर केवल इसलिए नहीं तैयार करदागा, उठ गया। परमेश्वर ने इसनूं सद्या केवल इसलिए नहीं सद्या कि ये अपने आप लिए बरकत का कारण बने। अब्राहम नूं की किया सी? अब्राहम ने यही गल कही कि तू दूजियां दे लई बरकत का कारण हो। इसहाक लई की किया कि धरती दे सारे घराने ते तों बरकत पाउणगे। यूसुफ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀष ਪਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਯੂਸੁਫ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾੜੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੰਨ ਪੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। परमेश्वर का आत्मा मैनू कहता फलाना सिंह इत्थे बैठा है, परमेश्वर इंग्लैंड का उन्होंने पिज़्ज़ा देन जा रहा है। सारी संगत कहती आमीन नाले ताड़ियां मारी जाती है। मतलब इन्हां चीज़ों लई सारी संगत आमीन कह के ताड़ियां मारती है। जो बाइबल की गल होंदी उसका कोई ताड़ी नहीं मारता। हालेलुया। इदां ही है कि झूठ आ? बोलो। मैं कहना जो गलत आ वो इत्थे खड़ा होके कहूँगा गलत है, मैं घर च वड़ के नहीं कहूँगा गलत है। जिहड़ा सही है मैं इत्थे खड़ा होके कहूँगा सही है, जिहड़ा मैं घर जाके नहीं कहूँगा लिखा होया। परमेश्वर ने एक स्थान दिता होया जिथे जो कहना है खुदा ने आत्मा द्वारा कहना। मैं एक मीटिंग सुन रहा सी ऑनलाइन, वधिया सी, खुदा दे काम हो रहे सी, कुछ वचन दी गल्लां भी हो रही सी। पास्टर ने की कहा जो जान लगे लास्ट बरकत का कलमा पढ़न तो पहले जान लगे की कहंदे ओदे मोहरे पता नहीं लख बंदा खड़ा होना है। कहंदा अच्छा जान लगे सारी कलीसिया जिथे तुसीं खड़े हो थोड़ी थोड़ी मिट्टी चुक के घरां नूं लै जाओ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਛ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਫਾ ਦਫਾ। ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਚਰਚ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਰਚਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਪਾਪ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 24 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੂਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਲੂਤ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਸਾਥੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਤੇ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪਵੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪਵੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਵੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 8 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗਾ ਤੱਗਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਛੱਡਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡੀ, ਸਬਤ ਛੱਡਿਆ, ਬਰਕਤ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਕਤ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਹੁੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਫੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪੈ।
ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੋਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਜੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕੌਣ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਰਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਮਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਯਹੋਨਾ ਪਤਰਸ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ, ਸਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਧਰਾਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਧੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਕੁੜੀਏ ਉੱਠ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ। ਐਸੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 18 ਉਹਦੀ 8 ਤੇ 9 ਆਇਤ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਟੁੰਡਾ ਜਾਂ ਲੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੋਂ ਰੋਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੋਂ ਰੋਕੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ, ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਪੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਨੇ, ਹੈਗਾ ਪਾਪੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਗੁਨਾਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਬਾਹ ਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ, ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਗੀ, ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰਗੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦੇ, ਵੱਢ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੰਗਾ ਤੇ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਚਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ, ਦੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਸਾਥੀ ਪਾਪੀ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਵਚਨ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਲੌਟਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਹਵਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਆ ਹੋ ਜਾਊ, ਆ ਹੋ ਜਾਊ, ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਖਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਰਾਜੂ ਮਿੰਕਲ ਉੱਠੋ ਹੋਇਆ ਖੜੀਆਂ ਹੋਵੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਿੰਕਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੇਟਾ, ਸਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੌਰਨ ਬੇਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ। ਹਾਲਾਤ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚੋਂ ਘਟ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਘਟੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਾਟ ਇਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਐਂਡ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਸੀਆਂ 1 ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇ। ਜੋਗ ਚਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋਗ ਚਾਲ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜੋਗ ਚਾਲ ਮਨ ਦੀ ਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਵਟੀ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ। ਲੂਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਤ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
पर अब्राहम दी बरकत च रुकावट अंदरों लूत सी। 24 साल बरकत तो वांझा अब्राहम इसलिए रहा क्योंकि उसका ध्यान लूत वाल ज्यादा सी। लूत बाहर ही पन दिखाता सी कि मैं अपने ताए नूं बहुत प्यार करता, बहुत प्यार करता, बहुत प्यार करता। खत्म हो गया। हालेलुया। इत्थे हुण संत पौलुस की कह रहे, पढ़िए फिर, अजिही जोग चाल चलो ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਪ ਬਣੋ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਚੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਰਕਤ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਊਠ, ਰੱਥ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਬੜੀ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਗਿਦੌਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਨਿਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। प्रभु ने कहा कि ये ਜਿਹੜੇ लोग आ बहुत ज्यादा आ तेरे लिए। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕ ਅਜੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਆ ਯੁੱਧ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਿਖਿਆ 10,000 ਉਸੇ ਵਕਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ 10,000 ਸੀ, ਉਹ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੋਰ ਲਈ ਮਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੰਗਲ ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ, ਬੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਭਾਲੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸੁੰਘਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਲੂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੀ? ਭਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਗਾਬਾਜ਼। ਇਹ 10,000 ਲੋਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੋਰ ਨੇ, ਮਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ 10,000 ਲੋਕ ਦੌੜ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਗਿਦੌਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਸਾਡੀ ਲਹਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ। ਕਿੰਨੇ? ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 32,000 ਲੋਕ ਸੀ। 300 ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। 23,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਗਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ 32-33,000 ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਲੋ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਠੇਕੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਰਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣੇਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਚਰਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 300 ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। 32-33 ਹਜ਼ਾਰ ਖੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 300 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗਦੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਦੌਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਐਦਾਂ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਐਦਾਂ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਤੂੰ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਜੇ ਨੂੰਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਨੂੰਹ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕੋਲਸੀਆਂ 1:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੰਡ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।